सतगुरां ने साध संगत अज दे इस पावन शब्द के अंदर रोग की गल कीती है ते नाल ही उस रोग नूं खत्म करन दी गल भी महाराज ने कीती है। कई तरह के रोग सानू चिंबड़े हुए आ ते साध संगत जिहड़ा साडे शरीर नूं रोग लग जाता है ना, कई बारी जिवें किसी नूं कोई बीमारी लग जाती है, वो कई बारी आपां बाहरों दवाई लै लैंदे आ किसी वैद कोलों किसी डॉक्टर कोलों ते ठीक हो जाने। पर साध संगत साडे अंदर कुछ ऐसे भी रोग हैं जिन्हां दी दवाई मिलनी है तो सिर्फ सतगुरु दे कोलों मिलनी। सतगुरु तो इलावा होर कोई दवाई नहीं उहदी दे सकदा, क्योंकि सतगुरु वैद है। सतगुरु पूरा वैद है। पंचे रोग असाध निवारे, ऐसा है सतगुरु। सारे तरह के रोगों की निवृत्ति करने वाला। इसे करके धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा है ना, सुखनी साहब के आरंभ जी महाराज कहते सिखा तू अपने तन ते मन तो जे रोग खत्म करना चाहना ना तो सिमरिया कर। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरिया कर, तेरे तन के रोग तो दूर जाणगे, मन के रोग भी तेरे तो परे हो जाणगे, नेड़े नहीं लगते तेरे। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने अज का रहाओ का बंद है, विचार के पूरे शब्द के अर्थ पता लगणगे। सतगुरु कहते मेरे राम हर जन आरोग भई। ਜਿਹੜੇ हरी ਦੇ जन ਹੁੰਦੇ ਆ, रब ਦੇ प्यारे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ पढ़न वाले जपण वाले बंदगी करन वाले सेवा वाले अरोग हो जाते हैं। महाराज किहदे तो रोग ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜਾ रोग लगा है ਜਿਹੜਾ संसार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो? ਤੇ सतगुरु बख्शिश करते महाराज ਦੇ गुर बजनी जिन्ना जपिया मेरा हर हर तिनके हौमै रोग गए। गुरसिखो ये हौमे का एक रोग चिंबड़िया होया। कई प्रकार की हौमे विद्वाना ने कही है। 4 तरह की साध संगत हौमे का जिक्र आता है, जो विद्वाना ने दसिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते भाई गुरसिखो जिन्हों ने गुरु के बचन कमा के, पहले पंक्ति के अर्थ कर लीए फिर आप विस्तार नाल चर्चा करते हैं। महाराज कहते गुरु के बचनों द्वारा गुरबचनी जिन्ना जपिया मेरा हर हर शब्द मेरा महाराज ने वरतिया, किन्नी नेड़ता उस वाहिगुरू दे नाल प्रगट की है। क्योंकि मेरी चीज़ उही हुंदी है जिन्हों असीं प्यार करते हैं। मेरा धी है, मेरा पुत्र है, मेरी कार है, मेरा बंगला है, मेरा घर है, मेरा शब्द वरतते हैं ना। पर महाराज ने इत्थे मेरा शब्द वाहिगुरू वास्ते वरतिया, हरी वास्ते वरतिया। महाराज कहते भाई गुरसिखो जिन्हों ने गुरु के कोलों बचन लैके, बचन की बाणी लैके, बंदगी लैके, सिमरन लैके, दात लैके की कीता? जपिया मेरा हर हर। महाराज कहते जिन्हों ने उस वाहिगुरू नूं अपना बना के जपिया, मेरा करके जपिया, तिनके हौमै रोग गए। सतगुर कहते उन्होंने गुरसिखां दे रोग ही चले गए, हौमे दे रोग चले गए, उन्हों की हौमे नाश हो गई, वो अरोग हो गए। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो हौमे के रोगों की गल की है। साध संगत आ जिन्ने भी सानू आ 5 तरह के रोग मार ने गल की है ना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। सतगुरां ने कहा काम क्रोध काया को गल है, शरीर नूं नाश कर दे, इस तन नूं भी नाश कर दे, मन नूं भी नाश कर दे, ते मानसिकता भी खराब कर दे। पैदा कित्थों हुंदे आ सारे रोग? हौमे दे विचों। हौमे जड़ है साध संगत हर चीज़ की, जड़ है। किसी भी रोग की उत्पन्नता जिहड़ी है ना वो हौमे तो हुंदी है। कोई भी तुसी लै लो, जे किसी दे विच वध लालच है तो कादे करके? हौमे करके लालच है। कोई कामी है, कोई क्रोधी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हंगता है, मैं है कि मैं हाँ, तां करके। जिवें साध संगत आपां उदाहरण लै लीए कि जिवें कोई भी वस्तु है ਉਹਦੀ हौमे जिहड़ी है ना, जिवें कोई वस्तु किते पई है, हुण इत्थे कोई भी वस्तु कोई पई होवे, वो पई है बस, ਉਹਦੀ कोई हंगता कोई हौमे कोई मैल नहीं है। पर मनुख दे अंदर ये गल है कि मैं हाँ। तो जदों ये गल आउंदी है ना मैं हाँ, तो फिर इनू वधावा दिंदी है तृष्णा, फिर ये वधदी जाती है। फिर मैं मेरी, ये भी मेरा है, धन पदार्थ भी मेरा है, हर वस्तु मेरी है। इत्थों ये गल वधदी हौली हौली।
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਉਮੈ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚੱਲ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਜ। ਹਉਮੈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਉਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦਾ ਗਰਭ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲਿਆ? ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 2 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ,
ਕਿ ਲੈ मैं ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੌਥੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕੜਾ ਉੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਛੱਪੜ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕੜਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੇ ਆਦਿਕ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਪ ਲਾ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਪੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਉਮੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 4 ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਹਉਮੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਭਗਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਪਿਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ, ਰਜੋ, ਸਤੋ ਤੇ ਤਮੋ, ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ। ਭਾਈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਮਾਰੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ,
तिनके हौमै रोग गए। गुरसिखो उन्हां दे हौमै दे रोग चले जाते हैं। रहाओ विश्राम दे के सतगुरु कहिंदे अगे उदाहरण बड़ी वड्डी आप जी ने ध्यान देना। ये सिर्फ हौमे साडे मनुक्खां तक सीमित नहीं है। होर कौन है हौमे दे विच? असीं ते एक मनुख हाँ, साडी की हस्ती है। पर महाराज ने समझाउण वास्ते उदाहरण बड़ी वड्डी दित्ती है। आप जी ने ध्यान देना। महाराज कहंदे ब्रह्मा बिसन महादेव त्रै गुण रोगी विच हौमै कार कमाई। तिन्ना देवतियां दा नाम लिया। सब तो पहला है ब्रह्मा, जिन्हें ये मन्निया जाता है कि उन्हें सृष्टि सारी साजी है। साध संगत ते उस तो बाद फिर साध संगत बिसन, बिसन का अर्थ आप करांगे विष्णु, जिहड़ा कहंदे रिजक देण वाला है संसार के लोगों को। तो फिर महादेव शिव जी, जिहड़ा नाश करन वाला है, मारन वाला है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे गुरसिखो ये जिहड़ी माया दे ये गुण हन, ये माया दा हौमे दा जिहड़ा रोग है, ये सिर्फ मनुक्खां नूं नहीं, ब्रह्मा वर्गे, विष्णु वर्गे, महादेव, शिवजी वर्गे भी इहदी गिरफ्त च आ जांदे आ। किवें साध संगत? आ जदों कहंदे कि वो मिथिहासिक साखी है समझण योग कि होया कि एक बारी ब्रह्मे नूं, क्योंकि आप जी नूं पता है नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजत, ये कमल तो उपजिया सी, नाभि तो। उस वाहिगुरू ने नाभ तो इहनूं पैदा किया। तो वो कहंदे कि एक दिन इहदे मन च आ गई, ब्रह्मा के मन दे विच गल आ गई कि क्यों ना मैं देखा कि मैं जिथों उपजिया हाँ वो की शै है, किन्ना क डूंगा है जिथों मैं निकलिया। तो वो नली हुंदी है ना साध संग कमल के फुੱਲ की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਯੋਜਨ, ਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਦੇ ਕਈਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕਈ ਯੋਜਨ ਥਾਂ ਜਾਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਸ ਨਲੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਨਾ ਲੱਭਾ फिर इन्हें वाहिगुरू अगे अरदास की कि महाराज मेरा हंकार नाश करो, मैं तो भुल बैठा सी कि शायद मैं ही सृष्टि साजन वाला। फिर उस वाहिगुरू ने इनू फिर उस कमल के फुੱਲ ते बिठाया। इनू भी हंकार हो गया, इनू भी हौमे आ गई कि शायद सृष्टि का साजन मैं ही करना। फिर साध संगत विष्णु है, ये रिजक देण वाला ते अवतारी भी मन्निया जाता है। 24 अवतार विष्णु के मन्ने गए, कई तरह के मश कश रामा अवतार सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिक्र किया है दसम ग्रंथ के अंदर। रहो विचार, ये भी अपने आप को साध संगत समझ बैठा कि शायद सृष्टि नूं पालनहार मैं ही हाँ, पर इनू नहीं पता कि ये पिछे कौन है। फिर उस तो बाद महादेव सारी सृष्टि नूं नाश करने वाला, इनू बड़ा हंकार है कि शायद मेरे तो वड्डा कोई देवता ही नहीं संसार नूं नाश करने वाला। आप विष पी लैंदा है, नचदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ये भी हंकार दे विच हन, हौमे दे विच हन, इसे करके कार कमाउंदे। इसी करके महाराज ने कहा ना कि उस वाहिगुरू ने जपजी साहब के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर दे। महाराज कहते एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते जिन्ना जिस वाहिगुरू ने इन्होंने पाया ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆन ही नहीं देंदे। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिव तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवै फरमान। अगे गुरमत दा प्रफेक है, जिव तिस भावै, जिवें उस वाहिगुरू नूं भाउंदा है तिवें ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ब्रह्मा वर्गे, विष्णु वर्गे, महादेव वर्गे, त्रै गुण किहड़े साध संगत? 3 गुण माया दे, रजो सतो ते तमो। इन्हां तिन्नां गुणां दे विच रोगी हो गए भी, विच हौमै कार कमाई। ते इहदे विच ही कहंदे आ कि शायद असीं चला रहे सृष्टि नूं, शायद साडे कोलों सारा कुछ सरदा। सतगुर कहंदे भी हौमे च कार कमाउंदे रहे, दिन कीए तिसे ना चेते बपड़े। जिन्हां ने इहनूं बनाया, इन्हां ने इन्हां देवतियां नूं जिस वाहिगुरू ने उत्पन्न कीता, पैदा कीता, उहनूं चेते नहीं करदे। जिन कीए तिसे ना चेते बपड़े। मारे कहते मूर्ख भुलेखे दे विच हन। जिस वाहिगुरू ने इन्हां नूं पैदा किया उन्हां नूं उस वाहिगुरू नूं चेते नहीं करते। हर गुरमुख सोझी भाई, इन्हां नूं क्यों नहीं पता लगता भाई कि जिन्ना चिर गुरु वाल नूं मुख नहीं करांगे
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਖਹਿੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ। ਮਾਰੇ ਕੋਈ 1 2 3 4 ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਖਾ ਗਈ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ। ਤਿਨਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਿਨਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਮਾਰੇ ਕੌਣ ਛੁੱਟਦੇ ਹਨ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੁੱਟੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੁੱਟੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਓ, ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਓ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਰੂਪਾ ਪਾਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਆ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਕਾ ਰੂਪਾ ਪਾਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਗਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੁੰਜੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨੇ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਅਸੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।